this computer. Okay, can you see, right? In here, clear. The keyboard for time delay. Right? So, first thing is, okay, we can draw just simple inverter and we'll see what is actually time delay is in here. Let's say this is an input A, and this is a VDD and BSS, and this is Y bar. So equal to A. So now what happened in here, in this case, let's say, if you want to see the output, input output pattern, right? Input output diagram curve. So in here, what can I do? Let's say this is a time, and let's say this output, right? Output is Y bar, right? And output. So what will happen here? So let's say when we apply zero voltage here, oh no, if we put apply zero, then output is actually high. But let's say the input was high, right? Let's say initially input was 1, and in that case, what happened is output is 0, right? And output is 0. So let's say here is, let's say consider it 0, and then if we put apply 0, change the input from 1 to 0, then what will happen? We are thinking that it should be 1. Let's say this is a 1, and this is a 1 here, 1 volt. No. That's the VDD, right? And output will be VDD, and that is called logic 1. Right? We are thinking that if we just change from input, if we change the input from 1 to 0, then output will be from 0 to 1. Right? This is 0, 0, 0 to 1, but it doesn't happen. Right? It doesn't work like that way. What happened is this one is gradually increase. Right? It increases gradually like this. Right? And then it turns into 1. This is 1. It is supposed to be, but this will not happen. This will never happen. And so initially 0 and then goes to 1. So this, and you see there is some time delay here, and this is called time delay. From here to here, this is called time delay. And this is, we call this one is TDR, right? TDR, right? Time delay for rising edge. And then we have seen then, and after few let's say sometimes, then we change the input again from 0 to 1, and then it will start to drop again, right? In here, so this is, we call this one is this is for, and from here is a time delay for rising edge. No, time delay for falling edge. Right? So these two things we have to calculate. One for this and this. Now, can you tell me which one is responsible for which circuit is responsible for TDR? When you consider TDR, from this means the time delay for from here to here, this is TDR. So this time delay is responsible for some RC constants. Right? So where those RC constants are coming from in this circuit? Is from the top part or from the bottom part? PMOS. Top part, sir. PMOS. Because in here, when we apply 0, then it will be 1. So it's becoming 1. In here is 1. So from 0 to, when you want output from 0 to 1, that means the P network will be on. Right? The P network is responsible for, so this one is responsible for TDR, right? For rising edge.
And in that, at that time, what will happen? The current will flow from here, right? Current starts to flow from the source or VDD and go through the PMOS and going to the output, right? It will go here and go to the output. So that means this circuit is responsible for TDR, right? All kinds of resistance and capacitance on this are responsible for TDR. And what about TDF? TDF will be just the other side. Right? This, when you have a TDF, means this output is going to fall from 1 to 0. From 1 to 0, that means at that time, this one will be off. And this PMOS will be off, and this PMOS will be off, and NMOS will be on. And this one will be on now. This one will be not on. And then the current will flow from, there is a capacitor, right? We already know that there is a capacitor, right, used to charge when the PMOS was on. And now what will happen? The current from here will flow here, right? Current from those charged capacitors will flow through the NMOS and will turn. No, this is turned on because of the gate voltage, but the current will flow from the charged capacitor through the NMOS and will go to the ground. So that means this circuit is responsible for TDF. Right? That means the bottom network, right, is responsible for time delay for falling edge, and this one is responsible for time delay for rising edge. But you look at this carefully, this capacitance, right? This capacitance, the output capacitance is common for both circuits. Right? You see, we know that we already calculated the resistance for PMOS and NMOS. And in here, you see the NMOS, there is a resistance, and there is other capacitance maybe for bigger circuit. In here, there is no that much capacitance, but there are bigger circuit, there will be so much capacitance in the bottom network. And there are some other capacitance in the top networks. But those are different for TDF and TDR. But this part, right? This output capacitance is common for both TDR and TDF. Right? So now, see, we'll calculate a simplest one first, and then we'll go complicated one. Let's say starting a simple circuit first, and let's say A, B plus C into D, right? Let's say this is a simple circuit we consider first, and then we'll go the other circuits. So it will be, we'll draw the circuit first, VDD, and will be AB will be parallel. AB and then plus C, and this is a PMOS, A, B, C, and then whole thing will be parallel with another PMOS, it's called D. So, and then will be the output. And the bottom network will be, AB will be in series, A, B will be in series, and then, it's okay, we can draw like this way, and then C will be in parallel, AB and C will be in parallel, and then the D will be in series, and finally D will be in series, and then it will be BSS. So this is the circuit, and right? So there is no question about that. And then the first thing we have to calculate is the resistance. Right? Remember the resistance. What are those resistance here? So what will be the for N network? 3R হবে স্যার। কত? 3R. 3R, because this is a parallel. We need to shut down this CMOS, CNMOS, right? এটাকে shut down করতে হবে. Then we have this A, B, and D will be in series, will give us maximum resistance. So will be 1. So okay.
Maybe we can write it down one more time. So maybe some of you are a little bit confusing. So we'll consider the size 1, or here size 1. So that means the resistance is R, and here also size 1, so resistance 2R, right? For in case of PMOS, size 1, resistance in here is R, and for PMOS is 2R. Now, so the maximum resistance in here will be this one, A, B, and D will be in series, and that will give us maximum resistance is 3R. This is maximum resistance 3R, but we need to convert it into R, right? So if we want to make it R, that means we need to change the size, and the size will be R by 3. Sir, 3. Size will be 3, right? And this one resistance will be R by 3. Size will be 3, and the resistance will be R by 3. So this will be the for in case of NMOS, right? Anybody any confusion? Last time class koroni erokom keu ache the confusion ache? Maybe all are good. And now we'll go to the P network. In So here, 4R হবে, sir. In here we have a 2R in each of the PMOS, but we have to shut down those parallel components. So this one is a parallel with this one, so we have to shut down this. And there is another parallel here, so you have to shut down one of the A and B. So that means that then there will be, we have a series, will be, let's say AC or BC, right? Either BC or AC should be in series, and that will give us a maximum resistance. So it's a 2R here, 2R here, so it will give us 4R. 4R, that's the maximum resistance 4R. So we need to change into R, so then the size will be 4, right? When you change from 4R to R, so this is 4 divided by 4, that means the size will be 4. And so you change it, and the size will be 4, and the resistance will be 2R divided by 4, so that means R by 2, right? So now we'll keep it clean and make it clean, and because we need so many things more. So now the size was 4. Okay, we'll make a different color. Let's say the size, all are of size 4, and the resistance R by how much? 2R by 4, right? R by 2, sir. R by 2. The resistance is R by 2, and here the size was 3. Right? The size was 3, and the resistance R by 3. Each of the NMOS will have a resistance. All of these size 3, size 3, size 3, and the resistance R3, R3, R3 in here. But in case of PMOS, all are of size 4, and the resistances are R by 2. Each of those have a resistance R by 2. So now we have to go to the capacitance. Right? We have to put the capacitance. What are those? Remember, in here, in each of the branches, will be the capacitance will be 3C. Right? In here, all the NMOSes, the capacitance will be 3C. So আমরা একটু shortcut করতে পারি. Let's say all the gate capacitance will be in here will be 3C, and here will be all PMOSes have a gate capacitance 4C. তাই না? Gate capacitance 4C আর এখানে 3C, তাহলে আমরা এক জায়গায় লিখতে পারি, জাস্ট একটা জায়গায় আমরা কনসেন্ট্রেট করে রেখে দিই। এটা দরকার নাই, I need to clean this. So this will be this, how much is 4 and 3? It will be 7C. 7C is a gate capacitance, and every gate has a 7C, right? And what else? Go down. In here, there will be no capacitance, right? এখানে কোনো capacitance থাকবে না, because it's grounded. এইখানে capacitance থাকবে। এখানে কত থাকবে? 9C. বলো, এখানে এই ড্রেন থেকে আসবে এটা, এইখান থেকে সোর্স থেকে এই সাইড থেকে আসবে একটা 3C, আর এখান থেকে আসবে 3C। সো টোটাল 9C। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো সবাই?
Yes, sir. আচ্ছা আর একটু দেখাই আলাদাভাবে যদি দেখাই তো এখানে হবে ফার্স্টে 3C, এখানে হবে একটা 3C, আর এখানে একটা 3C, এটা এই মাথায় হবে 3C, এখান থেকে 3C, তাহলে এখন থেকে this all these 3C 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 are connected at the same point in here, so that means these all are in parallel, so we can concentrate in one place and put it 9C, right? So we can স্যার নিচের ক্যাপাসিট্যান্স তো স্যার গ্রাউন্ডেড হয়ে যাবে না? হ্যাঁ নিচে তো ডিটা। এই জন্য লিখি নাই, এখানে একটা গ্রাউন্ডেড হবে না ক্যাপাসিট্যান্স, তাহলে স্যার ওই যে ডি এর উপরে স্যার এটা কোন ক্যাপাসিট্যান্স? বি এর উপর এটা স্যার ডি 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 এর উপরে, ও নাও এখানটায়, জি স্যার। এই যে ডি ট্রানজিস্টরের এটা তো সোর্স, নিচে সোর্স না, জি স্যার। সোর্সে 3 যেটা 3C সেটা গ্রাউন্ডেড, কিন্তু ও আচ্ছা, জি স্যার, এটা বুঝতে ড্রেন পারছি। আছে তো একটা ড্রেনের ক্যাপাসিট্যান্স 3C, আর এই যে এই এটার সোর্সে এটা তো সোর্স, নিচের দিকে সোর্স সব ট্রানজিস্টরের এই এনমস গুলির, তাহলে এই সোর্সে 3C, এই সোর্সে 3C, আর এই ড্রেনে 3C, এই তিনটা শর্ট হয়ে 9C হলো। জি স্যার। এনিবডি কনফিউশন? তারপরে আছে এইখানে দেখো, এখানে এই বি ট্রানজিস্টরের এটা ড্রেন আর এই এ ট্রানজিস্টর এটা সোর্স, আমরা বলেছিলাম যে এরকম যদি কানেকশন থাকে দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দ্য নোড, না এরকম না, এটা এক্সাক্ট নোড না, যদি না হয় তাহলে এটা দুইটা আমরা বলতে পারি না, এটা আমরা তুমি অনেক মনে করতে পারি যে এটার বি এর ড্রেনের জন্য 3C আর এর সোর্সের জন্য 3C, তাহলে 3C 3C 6C হবে না, এই ক্ষেত্রে অনলি ওয়ান we have to consider because this is not a real junction. আমরা পরে দেখাবো যে এটা কেন আমরা একটা নিচ্ছি, মানে এরিয়াটা ডাবল লাগে না, মানে একই এরিয়া can be considered as a source for A transistor and drain for the B transistor, but in this case is in case of this junction, in this junction we needed 3 times of the area. এটার জন্য this is the source, this is the source, and this is a drain. There is a 3 pieces are connected in this junction, so that needs 3 times the area. আমরা জানি যে সবথেকে ছোট সাইজ হলো 4 ল্যামডা, তাহলে এখানে তোমাদের 12 ল্যামডা জায়গা লাগে, আর এখানে দুটার জন্য 4 ল্যামডা 8 ল্যামডা জায়গা লাগে না, এটা লাগে অনলি 4 ল্যামডা, সেজন্য আমরা জানি যে ক্যাপাসিট্যান্স ইজ প্রপোর্শনাল টু এরিয়া, তাহলে সেটা যেহেতু আমাদের ডাবল এরিয়া লাগে না, এই জন্য আমাদের একটা ক্যাপাসিট্যান্স শুধু থাকবে, তাহলে একটা হলো 3C, so we are putting this 3C here, right? And in here দেখো তো আউটপুটে কত যাবে, উপর থেকে যায় একটু উপরে, এইখানে যে ক্যাপাসিট্যান্স গুলি থাকবে উপরের সোর্স না, in case of PMOS all the sources are in the top, in here is a source, and all the source capacitance are invalid because those are connected to VDD, right? উপরে আমরা বলতে পারি এই ক্যাপাসিট্যান্স গুলি এখানে যেগুলি থাকবে those have no value, have no influence of the circuit, so we are not showing those. So now in the bottom part here there is a junction here, right? এটা দেখো A ট্রানজিস্টরের এটা ড্রেন, B ট্রানজিস্টরের ড্রেন, and C ট্রানজিস্টরের sources are connected in this point. তিনটা টার্মিনাল এখানে কানেক্টেড হয়েছে, আমরা জানি এক একটা টার্মিনালে ক্যাপাসিট্যান্স will be 4C, right? In case of PMOS এটা সাইজ হলো 4, সাইজ যদি 4 হয় তাহলে 4C হবে, সোর্স ড্রেন গেট অলওয়েজ 4C, সো এখানে সোর্স ড্রেন এটা দুটো ড্রেন আছে আর একটা সোর্স আছে, তিনটা টার্মিনালে কানেক্টেড হলে কত হবে ক্যাপাসিট্যান্স? 12C, আমরা 12C লিখলাম। আর এইখানে দেখো এটা একটা জাংশন, কিন্তু এই জাংশন কিন্তু আউটপুটের জাংশন, এবং এখানে দেখো অনেকগুলি কানেক্টেড আছে, এটা এই যে এই ডি ট্রানজিস্টরের ড্রেন, সি ট্রানজিস্টরের ড্রেন, আবার এই উপরে এই যে এ ট্রানজিস্টর এনমস এর এটার ড্রেন, এই সি ট্রানজিস্টরের ড্রেন, 1 2 3 4 টার্মিনালস আর শর্ট সার্কিটেড এট দ্য আউটপুট টার্মিনাল, তাহলে আমাদের ক্যাপাসিট্যান্স হবে এখানে 4 + 4, এটা 4 আর 4 করে 4
8C আর নিচের থেকে আসবে এটা 3C, এখানে 3C। আমি আর একটু দেখাই, এখানে এটা 3C, এখানে একটা ছিল 3C, এখানে 4C, এখানে একটা 4C। দেখো এই চারটায় শর্ট সার্কিট, একই টার্মিনাল, এই আউটপুট টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড। এইগুলিকে আমরা একই জায়গায় লিখতে পারি। ও দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই কালারটা ব্লু কালার? স্যার এই কালারটা দেখা যাচ্ছে না স্যার, ব্লুটা ভালো দেখা যাচ্ছে না, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। আচ্ছা গ্রিন কালার লিখি। দেখো এটা 3C, এটা আরেকটা 3C, 3C, এটা একটা 4C, আর এটা আরেকটা 4C। এই চারটা টার্মিনাল, এই যে CD, উপরের সিডি হলো PMOS এর ড্রেন, আর উপরে হলো A, নিচে হলো NMOS হলো A আর C এর ড্রেন। এই চারটা টার্মিনাল ইজ কানেক্টেড টু দ্য আউটপুট টার্মিনাল। এটা আউটপুট এই যে এখানে Y বার। তাহলে এখানে যদি কানেক্টেড থাকে তাহলে এই চারটা আমরা যোগ করে দিতে পারি। 4C plus 4C 8C plus 3C plus 6C all together is 14C, রাইট? আমরা এক জায়গায় লিখে ফেলতে পারি, এগুলি মুছে দিয়ে আমরা এই যে মুছে এক জায়গায় করে ফেলবো এগুলি। আমরা সেটা আউটপুটের এখানে লিখে রাখবো। এটা হলো 14C, এটা হলো Y বার, রাইট? আর দেখো এটা আমাদের কত হলো তাহলে এখন? এটা হলো 14C, আর এখানে রেজিস্ট্যান্স ছিল আমাদের R/3 ছিল। তাহলে দেখো এখন আমাদের কি হলো, ও এখানে একটা আছে জাংশন পয়েন্ট, এটা আমি গ্রিন কালার দিয়ে লিখি। এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, এটা 40, না এটা কত ছিল, 12C আছে ওখানে। এখন আমাদের অলমোস্ট ডান। এখন আমরা একটা সার্কিট তৈরি করব। আমরা সার্কিট না, একটা কি বলে, হ্যাঁ এই সার্কিটই বলতে পারো, দিস ইজ অলসো সার্কিট। সো আমরা যদি এখন কি বের করব, লেটস সে স্টার্টিং ফ্রম রাইজিং এজ। রাইজিং এজের জন্য আমরা যদি করতে চাই, রাইজিং এজে কোথা থেকে স্টার্ট হবে পাওয়ার ফ্লো? ফ্রম VDD। সো স্টার্টিং ফ্রম VDD হিয়ার, VDD থেকে স্টার্ট হবে, and then current will go through which path? আমরা যে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও যে পাথটা নিয়েছিলাম সেই পাথটা ফলো করতে হবে। আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করার সময় যে ওয়ার্স্ট কেস পাথ নিয়েছিলাম না, সেটা ফলো করতে হবে। তাহলে এটা কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছিল? VDD থেকে স্টার্ট হয়ে আমরা আইদার A অথবা B এর ভিতর দিয়ে যাব, তাই তো? Yes, sir. We cannot turn on both, right? We have to turn on only one of the A and B because those are in parallel, and we have to shut down one of the A and B and shut down D. এই দুটো আমরা যদি B আর D যদি শাট ডাউন করে দিই, সেটা হলো ওয়ার্স্ট কেস। তাহলে এর ভিতর দিয়ে যাবে। সো when the current flows from VDD and will go through A transistors, A ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যখন যাবে, then it will find the resistance on the way. রেজিস্ট্যান্স পাবে না সে? এটা রেজিস্ট্যান্স পাবে on the way. And how much is the resistance? R/2. R/2. Good. This is the resistance, এর ভিতরে R/2 আছে, কারণ এটা D তে আমি একটা লিখেছি, this R/2 রেজিস্ট্যান্স। তারপর এটা রেজিস্ট্যান্স থেকে বেরোনোর পরে তারপর এই জাংশনে সে আসবে। এই জাংশনে আসার পরে এরকম এই যে জাংশনে আসলো, আসার পরে কি দেখতে পাবে সে? এর ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাবে অন দ্য সাইড অফ দ্য রোড। সে কিন্তু ওই ক্যাপাসিট্যান্সের ভিতর দিয়ে যাবে না, কারণ ক্যাপাসিট্যান্সের ভিতর দিয়ে কিন্তু কারেন্ট যাবে না, সে যাবে কিন্তু এই C এর ভিতর দিয়ে। বাট it will see capacitance on the side way, এইখানে দেখতে পাবে সে। And that is how much? 12C. This 12C capacitance সে দেখতে পারে। The current will flow from VDD up to the junction. এটা জাংশনের ভিতর দিয়ে যেয়ে তারপর কোথায় দিয়ে যাবে? C এর ভিতর দিয়ে যাবে, তাই না? C
এর ভিতর দিয়ে যখন যাবে, and you will see again a resistance here. And how much is that? R/2. Again R/2. This is C and this is A. এর ভিতর দিয়ে যাবে যখন A ট্রানজিস্টর আর C ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যাবে আমরা না এটা লিখলে কনফিউশন হবে, আবার C আর C নিয়ে, এটা হলো ক্যাপাসিট্যান্সের C. And now after passing through the transistor C, it will go to the output Y. তাই না? আউটপুট Y তে চলে যাবে না? জি স্যার। তখন সে আরেকটা এখানে একটা জাংশন দেখতে পাবে, আউটপুট জাংশন, একটা ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাবে সে আরেকটা, and that is how much? 14C. So this is the circuit. এই সার্কিট আমাদের করতে হবে। এটা হলো দেখো RC সার্কিট, এইখান থেকে আমাদের টাইম ডিলে বের হবে। So this is for rising edge এর জন্য। Rising edge এর জন্য the current will start from VDD and will go here and will go to the output. Right? Any question? ওকে, তারপর আমরা এখন আমাদের TDR বের করতে হবে। TDR এর একটা ফর্মুলা আছে। TDR বের করার জন্য একজন আমাদের there are two techniques. একটা হলো linear model. There are two techniques, right? There are two techniques. কিন্তু আমরা আচ্ছা নাম্বার 1 হলো the old model, যেটা আমরা এটা না আমরা নিউ মডেলটা আগে পড়ি, যেটা the best model, Elmore delay model. Number 2, linear model, linear delay model. Linear delay model, right? আমরা আগে ইনলিনিয়ারটা পরে পড়বো, আগে আমরা এলমোরটা পড়ি, রাইট? এলমোর ডিলে মডেল যদি আমরা দেখি, এলমোর ডিলে মডেলে এলমোর একটা ফর্মুলা দিয়েছে, সেটা ফর্মুলা হলো TD। এর মডেলটা হলো দুটার জন্যই ভ্যালিড, TDR আর TDF, যেটাই তুমি বের করো না কেন ফর্মুলাটা সেম। তো আমরা এই জন্য TD লিখছি। TD বের করতে গেলে কি রকম করতে হবে, সেটা ফর্মুলা হলো এরকম, R1C1 প্লাস R1 প্লাস R2 ইন্টু C2। দেখেছো কি লেখা? R1C1 প্লাস R1 প্লাস R2 ইন্টু C2। এইভাবে তোমার যত পর্যন্ত যেতে পারে এরকম করে, তাহলে লাস্টেরটা হবে R1 প্লাস R2 এরকম করে করে প্লাস RN ইন্টু CN। এটা হলো ফর্মুলা, এটা হলো আমাদের এলমোর ডিলে মডেলের ফর্মুলা। এখন which one is R1 and which one is R2, which one is C1, that will depends on the source. দেখো এখানে সোর্স কোথায়? VDD is the source for this one. The source থেকে স্টার্ট করে ফার্স্টে যেটা রেজিস্ট্যান্স আসবে that is R1, আর তারপর যেটা ক্যাপাসিট্যান্স আসবে that is C1, and the next যেটা আসবে সেটা হলো R2 R3 এভাবে। তাই আমাদের এখানে দুইটা সেট আছে। In this one will be considered as R1 and this one C1, and this one R2 C2। তাহলে আমাদের দুইটা টার্ম মিলে হয়ে যাবে। বড় সার্কিটের জন্য তোমাকে আরো বড় টার্ম নিতে হবে, রাইট? এটা n পর্যন্ত যেতে পারে, R1 plus R2 plus RN into CN. So this formula will be continued, right? So so whatever the bigger circuit you have, so it doesn't matter. বুঝতে পেরেছো ফর্মুলাটা? জি স্যার। এখন আমরা এই ফর্মুলাটা এইখানে বসাই দেব। তাহলে আমরা যদি এখন TD বের করতে চাই, এখন দিস কেসে আমরা TDR বের করব। তাহলে এখানে R1 হলো কোনটা? R1 হলো R/2 ইন্টু C1 মানে হলো 12C, তারপরে প্লাস R1 প্লাস R2, R1 এর দিস R1, এটা R2, তার মানে R/2 প্লাস R/2, এটা প্যারেনথেসিসের ভিতরে দিলাম, ইন্টু C2 মানে হলো 14C। এটা আমাদের আর কোনো টার্ম নাই, অতএব দিস ইজ অল। এটা করলে আমাদের কত হয় দেখো, এটা মুছে ফেলি, আমাদের দরকার নাই, এটা মডেল ফর্মুলা আমরা বুঝে ফেলেছি। তাহলে এখন কত হবে? এটা
R by 2 into 12 এটা 2 cancel হয়ে যায় 6 হয় তাহলে 6 RC plus এটা R by 2 plus R by 2 into R তাহলে দুটো R হয় 14C means 14 RC so is 20 RC 20 RC and that unit is second, remember that is second, right? Resistance must be in ohms and capacitance must be in farad, and then the time, because the time unit for the time will be in second, right? So this is 20 RC second. Any question? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আমরা আরেকটা ওই নিচেরটাও করি তারপর আরো ক্লিয়ার হবে। লেটস সে নাও দিস ইজ ফর TDR। আমরা এখানে লিখে রাখি TDR কত হলো আমাদের, TDR হয়েছে আমাদের 20 RC, এটা আমরা পেয়েছি TDR। এখন আমরা TDF বের করব। TDF এর জন্য সার্কিট will not be the same because in case of TDF NMOS this network will be on, right, and the circuit will be different than this one, and in that case the source will be starting from, source is the ground, right? NMOS এর N network এর source হলো ground, so we have to start from the ground, so and will be ending at output point. Now starting from there, so now instead of rising edge, now we call falling edge. Falling edge এর জন্য তাহলে স্টার্ট করতে হবে কোথা থেকে, BSS থেকে। We'll start from here is BSS. BSS থেকে কোন পথ দিয়ে যাবে, worst case মনে আছে, the C transistor must be shut down, right? A, B আর D টা অন থাকতে হবে worst case সিনারিওতে। তাহলে আমাদের সোর্স থেকে যখন আমাদের ইলেকট্রন ক্যারিয়ার ফ্লো করবে তখন কোন পথ দিয়ে যাবে, it will come through the transistor D। এখানে ট্রানজিস্টর D এর ভিতরে যখন আসবে তখন সে দেখতে পাবে কি, রেজিস্ট্যান্স R/3। সে প্রথম রেজিস্ট্যান্সটা দেখতে পাবে, that is R/3 in here। প্রতিটা রেজিস্ট্যান্স হলো R/3, and after R/3 then কি দেখতে পাবে সে, এই গ্রাউন্ড from here we'll go through the resistance and we'll see and come to this junction point and we'll see 9C capacitance, right? এখানে একটা সাইডে ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাবে 9C। তারপরে it will not flow through the right side, এটা আমাদের অফ রাখতে হবে। Go to the left side, left branch, so it will go through the resistance B ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যাবে, তাহলে আবার একটা রেজিস্ট্যান্স দেখতে পাবে, and that is also R/3। তারপরে এখানে যাবে, এখানে গিয়ে সে আবার একটা নোডের মতো নোড, তাহলে সেখানে কি দেখতে পাবে, another capacitance, and that is 3C capacitance দেখতে পাবে, and then we'll go through A transistors, এর ভিতর দিয়ে যখন যাবে সে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স দেখতে পাবে, and that is also R/3 here, and then we'll go to the output, and output যখন যাবে, আউটপুটে যাওয়ার আগে এখানে আরেকটা ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাবে নোডে, and that is 14C, and then we'll go to the output. Look, this is the circuit for a falling edge circuit. And first এটা হলো D ট্রানজিস্টরের R/3, and 9C হলো এই নোডের ক্যাপাসিট্যান্স। তারপরে যাবে B ট্রানজিস্টরের ভিতরে রেজিস্ট্যান্স R/3, তারপরে হলো B ট্রানজিস্টরের পরে হলো 3C, তারপরে হবে A ট্রানজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স R/3, তারপরে আউটপুটে চলে যাবে। আউটপুটে যাওয়ার আগে there will be capacitance here for output capacitance 14C. Right? So this is the whole circuit. Now if you see here, there are the 3 terms here. So there are 3 resistance, and remember, তুমি চেক করতে পারো, the number of resistance and number of capacitance must be same. এই 3টা রেজিস্ট্যান্স থাকে, there will be 3 capacitance, right? যদি তুমি দেখো যে তোমার ক্যাপাসিট্যান্স আর রেজিস্ট্যান্স not equal, so that means there's something wrong, and always same হবে, and we call it a ladder circuit, right? তোমরা জানো already ladder circuit, কোথায় মেজারমেন্টে না কোথায় পড়েছো বোধহয়, right?
তাহলে এখন আমরা পেয়েছি এখানে this is three components, 3 resistance and 3 capacitance. So this one will be considered as a R1, R2 and R3, C1, C2 and C3. So now we'll go with TDF. কি লিখবো তাহলে এখন আমাদের তিনটা টার্ম নিতে হবে, that is R1 C1, R1 plus R2 into C2 plus R1 plus R2 plus R3 into C3. এই তিনটা টার্ম নিতে হবে আমাদের। আমরা নিয়ে নেই এখন। প্রথমটা হবে this one R1 and a C1, R by 3 into 9C plus R1 plus R2, this one plus this one, so will be R by 3, R by 3 plus R by 3 into কতটা 3C plus last term সব সময় 1 হয়ে যাবে, কারণ R by 3 R by 3 R by 3 so R হয়ে যাবে শুধু। তারপরে আমরা করি R by 3 plus R by 3 plus R by 3, লাস্ট টার্ম সব সময় R হয়ে যাবে, প্লাস C3 হবে 14C। এখন এখানে কত দেখো, এটা কাটাকাটি হয়ে কত থাকে 3RC হয়, 3RC হয়, প্লাস এটা কত হবে, এটা 2, এটা R প্লাস R হলো 2R by 3 হয়, 3 এটা ক্যান্সেল হয়ে তাহলে কত হয় 2RC প্লাস এটা পুরোটা R হয়ে যাবে, R হলে 14RC হবে, 14RC। দেখো কত হলো, 3 plus 2 plus 14 is 19RC সেকেন্ড TDF। দেখো এখন এটা কম্পেয়ার করো, এটা হলো 19 আর এটা হলো 20RC, তার মানে একটু ডিফারেন্ট, মোস্ট অফ দ্য টাইম ডিফারেন্ট হবে because circuits are not same, arrangement is different, so most of the cases will be different. But in some cases, it can be same. It doesn't matter. Sometimes it will be very close or very same, exactly same. So it doesn't matter. Any questions so far? Hello, sir. বলো। স্যার আমরা ওই আপনার যেহেতু ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে আমরা মানে ক্যালকুলেশন গুলা করি, আর রেজিস্ট্যান্স সিরিজে থাকলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্সটা প্যারালালে থাকলে ক্যাপাসিট্যান্সটা বাড়ে। তো এখন যদি আপনার প্যারালাল অনেকগুলা ব্রাঞ্চ থাকতো তখন তাও কি আমরা স্যার আপনার মানে সিরিজ লাইনটাই চিন্তা করতাম কিনা? কারণ হচ্ছে আরসি তো হচ্ছে আপনার মানে যদি আর বাড়ে তখনও টাইম কনস্ট্যান্ট বাড়বে, সি বাড়লেও টাইম কনস্ট্যান্ট বাড়বে, তখন আমরা কোন কেসটা চিন্তা করতাম আর কি? না, আমাদের ওই ওয়ার্স্ট কেসে চিন্তা করতে হবে এক্ষেত্রে, মানে আর এর ইনফ্লুয়েন্সটাই বেশি ধরা হয়। যেমন আরটা দেখো ক্যাপাসিট্যান্স আমরা পরে ক্যালকুলেট করেছি, আরটা বের করেছি আগে, এবং ক্যাপাসিট্যান্সের ভিতরে আমাদের হ্যাঁ ঠিক আছে, পাওয়ার আমরা যেহেতু পাওয়ার স্টোর করে রাখেও পাওয়ারটা লস হয় না, রেজিস্ট্যান্সের ভিতরেই পাওয়ার লস হয়, এবং ওইটাই আমরা ওয়ার্স্ট কেস ধরি। বেশি রেজিস্ট্যান্স যেটাতে আসে সেটাকে ওয়ার্স্ট কেস ধরে এটা বের করা হয়। এটাই এখানে মানে ভিএলএসআই সার্কিটের এটাই রুল, যে তুমি ওয়ার্স্ট কেস যে পদ দিয়ে ওয়ার্স্ট কেস রেজিস্ট্যান্স বের করেছো, কারণ দেখো ওই ওয়ার্স্ট কেস রেজিস্ট্যান্স বের করেছো বলেই কিন্তু তোমার সাইজটা বেড়েছে, বাড়বে বা কমবে, তাই না? এবং সেইটাই তুমি কনসিডার করে কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্স বের করেছো। ক্যাপাসিট্যান্স তুমি সেই ওয়ার্স্ট কেসে বের করেছো না? জি স্যার। ক্যাপাসিট্যান্স তুমি প্যারালাল করলে তুমি কি বলে কমে যায়, তাই তো বলেছো? স্যার প্যারালালে থাকে তো যোগ হলে বেড়ে যাবে স্যার ক্যাপাসিট্যান্স গুলো। হ্যাঁ, কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্স যখন প্যারালালে থাকে তখন হলো কমে যায়, তাহলে তোমার টাইম ডিলে কমতো, তাই তো বলছো? ক্যাপাসিট্যান্স প্যারালালে থাকলে স্যার বেড়ে যাবে না, সিরিজের মতো যোগ হবে, সবগুলো যোগ ও হবে। আচ্ছা, রাইট, কেন ক্যাপাসিট্যান্স প্যারালালে থাকলে বেড়ে যাবে, রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এখানে মানে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, রাইট। কিন্তু এই যে ভিএলএসআই সার্কিটের নিয়ম, এরা বলেছে যে যেহেতু আমরা ক্যাপাসিট্যান্স যখন বের করি তার আগেই আমরা ওই ওয়ার্স্ট কেসটা কনসিডার করেছিলাম, এবং সেটা কনসিডার করেই ক্যাপাসিট্যান্স বের করেছি, রাইট। অতএব আমাদেরকে ওইটা আর ধরা দরকার নাই, ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও দিয়েই ওই লাইনটাই ফলো করতে হবে। আর না হলে তুমি করে দেখতে পারো যে টাইম দিলে তোমার বাড়ে কিনা ওখান দিয়ে, কিন্তু ওই সময় টাইম দিলে বাড়বে এটা তো স্যার এমনি বলা আছে, যদি স্যার মানে আপনার প্যারালালে মানে অনেকগুলা একটা ব্রাঞ্চে মানে থাকে আর কি, কিন্তু তখন আমরা সিরিজ চিন্তা।
হ্যাঁ হ্যাঁ, না সেটাই বলছি যে এখানে যদি তুমি মনে করো আমরা যদি এই ব্রাঞ্চে নিতাম, তাহলে দেখো তুমি এই পথ দিয়ে যেতাম যদি, তারপরে তুমি ক্যালকুলেশনও করতে পারবে না। স্যার ওইটা নাই। অ্যাকচুয়ালি স্যার যদি আমরা প্যারালাল ব্রাঞ্চগুলো নিই তাহলে তো রেজিস্ট্যান্স স্যার কমে যাচ্ছে, ক্যাপাসিট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে। হুম। তো এভাবে স্যার চিন্তা করলে স্যার উভয় ক্ষেত্রে স্যার সেমই আসার কথা বা না না, তোমার সব দুটাই তো একটা প্যারালাল একটা তুমি সবসময় কি সেম হয় নাকি যে তুমি একটা প্যারালাল একটা সিরিজ? নাই যে একটা ডিরেক্টলি মানে আপনার না, মানে এরকম কোনো রিলেশন নাই। এটা ডিপেন্ড করে সার্কিটগুলি কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। হ্যাঁ, তা কিন্তু এটা বলেছে যেহেতু এটা মানে রুলে বলেছে যে যেহেতু এটা ওয়ার্স্ট কেস ধরে আমরা করি, আর আমরা সেই যে রেজিস্ট্যান্স বের করেছি ওয়ার্স্ট কেস থেকে, আর ক্যাপাসিট্যান্সটাও আমরা ওয়ার্স্ট কেস ধরেই বের করেছি, অতএব ওইটাই নিতে হবে আর কি, সেটাই বেশি দেবে। মানে আমরা এখানে দেখো টাইম ডিলে তোমার যদি কম হয় তাহলে কিন্তু ভালো না, কিন্তু কারণ টাইম ডিলে তুমি কম হলে কিন্তু সেটা ওয়ার্স্ট কেস হবে না তো। টাইম ডিলে কম হলেই ভালো না, মানে সার্কিটটা দ্রুত রেসপন্স করতেছে। কিন্তু তুমি তো ডিজাইন করছো, জি স্যার। তুমি ডিজাইন করার সময় তুমি এইটা নেবে, তার মানে কি তোমার এই সার্কিটটা যখন একটা ভালো কন্ডিশনে যখন রান করবে, তখন টাইম ডিলে কিন্তু এই 19 RC থেকে কিন্তু বেশি হবে না কখনোই। আমরা যে টাইম ডিলেটা বের করছি সেটা হলো ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে বের করছি, তার মানে এইটাই হবে তোমার ম্যাক্সিমাম টাইম ডিলে। বুঝছো? এর থেকে মনে করো তুমি যখন এ বিটা অফ করে এই সিটা অন করবে, তখন কিন্তু টাইম ডিলে কম হবে। আর টাইম ডিলে কম হলে দ্যাট ইজ গুড, ওই সার্কিটটা তো আরো ভালো অপারেট করবে, তাহলে কোনো প্রবলেম নাই তোমার। কিন্তু তুমি তো ডিজাইন করছো, ডিজাইন করার সময় তোমাকে তো স্পেসিফিকেশন দিতে হবে। এখন তুমি বলবে যে ম্যাক্সিমাম টাইম ডিলে হলো 19 RC, তোমাকে মেনশন করতে হবে। তা নাহলে কি হবে জানো, তুমি এই যে টাইম ডিলে যদি তুমি ওয়ার্স্ট কেস না জানো, তখন তোমার ওই যে আমরা এই ক্লাসে পড়াবো না, এটা বেড়েছে তো পড়ানো হয়। তোমরা এটা এটা এই যে মনে করো তোমার ফর এক্সাম্পল এখানে একটা সার্কিট আছে, এই সার্কিটের আর এই সার্কিটের আউটপুট গিয়ে আরেকটা সার্কিটে এটা কানেক্ট হলো, তাই না? এখানে মনে করো অনেক সার্কিট আছে। এখন ধরো এটা সার্কিট 1, সার্কিট 2, সার্কিট 3। এখন এই টাইম ডিলে যদি তুমি না জানো, রাইট, তুমি মনে করো এটা তুমি আমি যদি বলে দিই যে এটা হলো 0.2 আর এটা হলো 0.3, এরকম যদি আমি বলি যে ওয়ার্স্ট কেস, তার মানে ম্যাক্সিমাম টাইম ডিলে হবে, এটা ম্যাক্সিমামটা বলেছি কিন্তু আমি। কিন্তু এইটার মনে করো এই সার্কিটের এই সার্কিট মনে করো মাঝে সামটাইমস হয়তো 1.5-এও কিন্তু হয়ে যেতে পারে, গুড কেস, রাইট? দ্য বেস্ট কেসে হয়তো 0.15-এই কিন্তু আউটপুট চলে আসবে। কিন্তু আমরা বললাম এটা হলো ওয়ার্স্ট কেসে, আমরা এটা ওয়ার্স্ট কেস, এটা মনে করো বেস্ট কেস। এখন তোমার বেস্ট কেস নিয়ে যদি তুমি এটা বেস্ট কেস তুমি বলে দাও, তাহলে 0.15 যদি তুমি বলো যে এটার টাইম 0.15, আর এইটা মনে করো তুমি শুধু একটা বলেছো যে মনে করো 0.2, তাহলে এই সার্কিটটা কখন তুমি অপারেট করবে? এই সার্কিটটা অপারেট করার তুমি এই সার্কিট অপারেট করার কতক্ষণ পরে এটা অপারেট করলে তোমার রাইট রেজাল্ট দেবে বলো তো? বুঝো? এটা এই দুটার আউটপুট তো এখানে যাবে, অতএব এই লাইনের ডিলে আছে মনে করো এটা 0.15। আমি মনে করো এটা ওয়ার্স্ট কেসটা আমরা যাই না, ওয়ার্স্ট কেস আমি যাই বললাম না, রাইট? আমি বলে দিলাম যে 0.15 হলো বেস্ট কেস, আমি ওয়ার্স্ট কেস যদি না বলি, তখন এরপরে মনে করো এই সার্কিট, এই দুটা সার্কিট দিয়ে আরেকজন এই পুরো সার্কিটটা ডিজাইন করলো আইসি, তাই না? সে একটা সার্কিট এখানে দিয়ে সে এখন সার্কিট ডিজাইন করার সময় সে যখন এই সার্কিটটা অপারেট করবে, সে বলবে কি এই সার্কিট দুটা অপারেট করার 0.21 যদি যে দেয়, দেখো এটা 0.2, তো তার একটু পরেই যদি সে অপারেট করে তাহলে তো রাইট রেজাল্ট হওয়ার কথা, তাই না? রাইট কারেক্ট রেজাল্ট আসার কথা। বুঝছো? এটা কি বুঝছো? হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো তুমি বেস্ট কেসের জন্য বলেছিলে, তুমি যখন বেস্ট কেসের জন্য বলবে তখন সে কিন্তু কনসিডার করবে যে এটা, তাহলে 0.15 এর থেকে এটা 0.2 হচ্ছে বেশি, তো এটা হলো ম্যাক্সিমাম একটু বড়, তাহলে সে করবে কি 0.15-এ মনে করবে যে এইটার আউটপুট এখানে চলে আসবে, আর এটা 0.2-তে এটা আউটপুট চলে আসবে, তাহলে আমরা 0.21-এ যদি আমরা অপারেট করি তাহলে আমরা এই দুটো আউটপুট গিয়ে ওটা এটা জেনারেট করবে। কিন্তু এটা ওয়ার্স্ট কেসে, এই সার্কিটটা যদি ওয়ার্স্ট কেস হয়, ওয়ার্স্ট কেসে তো তোমার 0.3, তাহলে এটা তুমি যদি 0.2-তে অপারেট করে ফেলো, 0.3-তে তো তখন পর্যন্ত সে এর আউটপুট পর্যন্ত আসে নাই, তখন এই সার্কিটটা সে প্রিভিয়াস রেজাল্ট নিয়ে
সে আউটপুট দিয়ে ফেলবে কিন্তু। জি স্যার। আন্ডারস্ট্যান্ড? সেই জন্য আমাদেরকে এই ওয়ার্স্ট কেসেস মানে সবচেয়ে বড় যেটা টাইম ডিলে সেটাই বলতে হবে। আমি যদি এটা 0.3 বলতাম এখানে যে ওয়ার্স্ট কেস 0.3, তাহলে যে নতুন যে নিউ ডিজাইনার সে যখন এই সার্কিট ডিজাইন করতো অপারেট করতো তখন সে এখানে 0.31 বা 0.32 কিছু একটা সেট করতো সে অপারেটিং টাইম। এটার এখান থেকে এটার অপারেটিং টাইমটা একটু বেশি, তার মানে এইটাকে সে ওয়ার্স্ট কেসটা কনসিডার করে তারপরে সে অপারেট করতো in order to get the best right result from this circuit 3, right? সেজন্য আমাদেরকে ওই ওয়ার্স্ট কেসের টাইমটাই দিতে হবে। কারণ এখানে আমরা যেটা বের করছি সব কিন্তু ওয়ার্স্ট কেস, এর থেকে বেশি আর হবে না, এর থেকে কম হলে ইজ ওকে। যেমন এটা যদি তুমি আগে আউটপুট এর আউটপুট এখানে চলে আসে দ্যাট ইজ গুড, নো প্রবলেম, তাই না? তুমি মনে করো বাসার থেকে আসার সময় একদিন ভিড় কম সে রাস্তায় বাসায় ইউনিভার্সিটি আগে চলে আসলে দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম, তাই না? আগে আসলে একটু বসে থাকলে, কিন্তু ক্লাস তো মিস করলে না, রাইট? সেজন্য তো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে ওয়ার্স্ট কেস। ওয়ার্স্ট কেসের জন্য যেহেতু আমরা বের করেছি ক্যাপাসিট্যান্স এন্ড রেজিস্ট্যান্স, তাহলে আমরা ওই পথটাই ফলো করবো, রাইট? এটা রুল বলেছি আর কি ভিএলএসআই এর, রাইট? তুমি অন্যটা যদি ডিজাইন করো দেখবে অন্যটাতে, কিন্তু এই দেখবে এই ফর্মুলা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তুমি। তাহলে তুমি যদি দুইটা নাও তখন তোমার দুইটা r/3 প্লাস r/3 কিন্তু দেখো 1 হয় না, আর হয় না, তাই না? 2r/3 হয়ে যাবে, তাই না? তো এই দুইটা এটা একটা যদি তুমি বাদ দিয়ে দাও। Any other question? No question? তাহলে আরেকটা সার্কিট দেখাই, রাইট? Then it will be more clear. Right. Right. দেখো this is output. স্যার উপরে স্যার ডিআরই টা প্যারালাল হবে না? কোনটা? উপরে স্যার ডিআরই। ও ডিআরই প্যারালাল হবে, রাইট? হ্যাঁ ঠিক বলেছ, থ্যাংক ইউ। DRE. Okay. Now we can design. First thing is আমরা সাইজ, রাইট? আমরা এখন এক্সপার্ট হয়ে গেছি, আমাদের এখন 1 ধরা লাগবে না। আমরা জানি যে এটা সাইজ 1 হলে আর হয়, তাহলে কোনটা ওয়ার্স্ট কেস হবে? দেখো this is 2 series, we have to keep these 2 series, রাইট? না ধরি আমরা, অসুবিধা নাই। এটা কি হলো? 1 and R, আর এখানে 1 2 R, 1 আর 2 R ধরলাম। তাহলে এখন আমাদের এটা কত হবে? দেখো আমরা প্যারালাল, এই তিনটা প্যারালাল আছে, এখান থেকে দুইটা অফ করে দিতে হবে, তাহলে একটা প্যারালাল সিরিজে হবে, তাহলে তাহলে R প্লাস R প্লাস R 3R হবে ম্যাক্সিমাম, রাইট? 3R কে ম্যাক্সিমাম যদি 3R হয়, আমরা R করতে গেলে সাইজ হবে 3, রাইট? সাইজ হবে 3 and রেজিস্ট্যান্স হবে R/3, রাইট? কুইক হয়ে গেল। আর এখানে দেখো কোনটা কোনটা আমাদের এই প্যারালাল গুলি অফ করে দিতে হবে, এই দুটো ডিআরই অফ করে দিলে তাহলে এই তিনটা আমাদের সিরিজে চলে আসবে, তাহলে 2R প্লাস 2R প্লাস 2R 6R হবে,
রাইট 6r কে আমরা যদি r করতে চাই তাহলে সাইজ হয়ে যাবে 6, ফাইনাল সাইজ হবে 6। আর 2r কে আমরা যদি আমরা ভাগ দেই 6 দিয়ে তাহলে হয়ে যাবে r/3 হয়ে যাবে। Resistance or resistance both are same in both cases, equal resistance, right? এখন আমরা ক্যাপাসিট্যান্স গুলি বের করব। ক্যাপাসিট্যান্স দেখো এখানে কত হবে, নিচে যেমন হবে না, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স হবে, দেখা যায় না, গ্রিন কালারও ভালো নাই, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স হবে and that is how much 3C, right? এখানে একটা 3C আসবে। তারপর এখানে একটা জাংশন আছে, এখানে জাংশনে আমরা এদিকে লিখি কত হবে বলো তো, কয়টা টার্মিনাল থেকে আসবে 1 2 3 4, চারটা টার্মিনাল থেকে আসবে 3C করে, তাহলে 12C হবে, রাইট? আর এদিকে যাও, এদিকে এখানে একটা আসবে, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আসবে, সেটা হলো কত, এটা হলো 6 করে সাইজ, তাহলে 6C, এটা হলো 6C, এখানে একটা আসবে 6C, আর এইখানে আমাদের আউটপুটে চলে আসবে, আউটপুট আমরা একটু ধরে দেই, এইখানে সব বড় ম্যাক্সিমাম আসবে, and how much is that, কত আসবে দেখো এখানে, এখান থেকে আসবে 6C, এখানে 6C, এখান থেকে 6C, তাহলে 18C আসবে উপর থেকে, আর এখান থেকে আসবে কত করে, এখান থেকে 3C করে, 3C 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 9C, আর ওখানে 18C, ধরো 27C, দেখেছো? তাহলে এখন আমরা করে ফেলতে পারি, এখানে মনে করো TDR এর জন্য আমরা কি করব, VDD থেকে এখান থেকে কোন পথ দিয়ে যাবে, এই পথ দিয়ে যাবে, ABC এর ভিতর দিয়ে যাবে, তিনটা রেজিস্ট্যান্স এখানে হবে R/3, তারপরে ক্যাপাসিট্যান্স হবে এখানে এই যে 6C, তারপরে আবার একটা রেজিস্ট্যান্স R/3, এখানে R/3, no এটা R/3, দেন এগেইন 6C, তারপরে এটা C এর ভিতর দিয়ে যাবে another R/3, and then is 27C, then output. This is for rising edge, right? ফলিং এজের জন্য আমরা একসঙ্গে করে ফেলতে পারি। সার্কিটটা ফার্স্টে, সার্কিটটা কত হবে দেখো, এখান থেকে বিএসএস থেকে স্টার্ট করে দিস উইল গো টু দ্য ই, তারপরে ডি, তারপরে এর যে কোনো একটা আমরা ধরলাম এর ভিতর দিয়ে যাবে, বি আর সি অফ থাকবে। এখান থেকে আমাদের বিএসএস থেকে এখানে রেজিস্ট্যান্স হবে কত, R/3, সেম রেজিস্ট্যান্স, এটা R/3, তারপরে ক্যাপাসিট্যান্স, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে এখানে 3C, again রেজিস্ট্যান্স R/3, এটার ভিতর দিয়ে রেজিস্ট্যান্স R/3, তারপরে এখানে যাবে, এখানে হলো 12C, রেজিস্ট্যান্স 12C, তারপরে যাবে এর ভিতর দিয়ে এখানে the resistance R/3, and then capacitance 27C, and then we'll go to the output Y bar, right? So this is the circuit, and remember only this component will be common for both cases, 27C 27C. এটার উপর ডিপেন্ড করবে, রাইট? তো মেক শিওর দেন রাইজিং আর ফলিং বোথ কেসে লাস্টের ক্যাপাসিট্যান্সটা অলওয়েজ সেম থাকবে, রাইট? আর এখন বাকিটা তো তুমি করে ফেলতে পারবে ইজিলি, রাইট? এখন TDR ইজ কত হবে, R/3 into 6C plus R/3 plus R/3, that means 2R/3 into 6C plus R/3 করলে R হয় into 27C, এটা কত হয় দেখো, এখানে 2RC হয়, প্লাস এখানে হয়, এখানে 4RC প্লাস 27RC, কত হলো 33 নাকি, 33RC সেকেন্ড, হ্যাঁ? আর এখানে কত হবে, এখানে হলো দেখো R/3 into 3C প্লাস এখানে এখানে কি হবে
r by 3 plus r by 3 is 2r by 3 into কত এটা 12c 12c plus total হবে r into 27c এটা কত হবে দেখো এখানে হবে rc 1rc আর এখানে হবে কত 8rc right rc plus 8rc এটা 8 আসবে এখান থেকে আর এখানে 27rc plus 27rc equal to কত হয় 9 27 plus 9 36 নাকি দেখো এটা কিন্তু বেশ খানিকটা ডিফারেন্ট 33 আর 36 আগেরটা ছিল 19 and 20 only 1 rc ডিফারেন্স আর এখানে around 3 rc ডিফারেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝছো সবাই জি স্যার Yes, sir. জি স্যার এনি কোশ্চেন স্যার এখানে 27 সি কেমনে আসছে স্যার হ্যাঁ কোনটা আউটপুটে 27 সিটা করতে আসছে স্যার একটু বললে ভালো 27 বোঝো নাই না স্যার 18টা বুঝছে 18 সি বুঝছে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারিনি আমার জোরে বলো তো না আমারটা স্পিকার বোধহয় শর্ট স্লো করা আচ্ছা বলো স্যার বলছিলাম যে মানে 27 সিটা কেমনে আসলো ও হ্যাঁ 27 দেখো এই কালারটা কাজ করছে না এই যে দেখো 27 মানে আউটপুট না এই টার্মিনালটা না দেখো তো এই টার্মিনালের সাথে শর্ট করা আছে দেখো এই যে এই নিচের দিকে আগে দেখো এই যে এ ট্রানজিস্টরের উপরে টার্মিনাল বি ট্রানজিস্টরের উপরে টার্মিনাল সি ট্রানজিস্টরের উপরে টার্মিনাল কানেক্ট না তাহলে এই প্রতিটা এই ব্রাঞ্চে কত থাকার কথা ক্যাপাসিট্যান্স 3C 3c তাহলে 3c 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 তাহলে কত 9c হলো না 9C দিয়েছেন 9c নিচে 9c মনে রাখো তারপর উপরে দেখো এরকম এইখানে এই ব্রাঞ্চ আর এই ব্রাঞ্চটা এই পয়েন্টের সাথে শর্ট সার্কিট তাহলে এর প্রতিটা এখানে কত সি হবে 6 এখানে 6c এখানে 6c এখানে 6c তাহলে 18c হলো উপরে আর নিচে হলো 9c তো এগুলি সবই প্যারালালি কানেক্টেড তাহলে সবগুলি যোগ হবে বুঝছো এটা জি স্যার ওকে anybody else স্যার ইনপুটের ক্যাপাসিট্যান্স গুলো কি আমাদের দেখানোর দরকার নেই না ওই এখানে ভিডিডি আর ভিএসএস স্যার এবিসি তে যে গুড কোশ্চেন করেছো ভাই হ্যাঁ দেখো রাইট এটা ভালো একটা কোশ্চেন করেছো ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স গেল কোথায় হ্যাঁ ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স পর্যন্ত আমরা এখনো যাই নাই কিন্তু তুমি আগেই প্রশ্ন করে ফেলেছো দেখো হ্যাঁ দেখো এই পর্যন্ত আমরা যে টাইম ডিলে বের করলাম ইট লুকস লাইক দেয়ার ইজ নো ইফেক্ট অফ দ্য ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স অন দ্য টাইম ডিলে এরকম মনে হচ্ছে তাই না জি হ্যাঁ গুড ভালো কোশ্চেন করেছো তুমি দেখি তোমার রোল কত বলো স্যার 51 আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে মনে হয় করানোর সময় পাবো আর কি 51 আমরা আজকে এখন পর্যন্ত আমরা দেখো তাহলে কিভাবে যেভাবে টাইম ডিলে আমরা বের করলাম তাতে ইট লুকস লাইক দেয়ার ইজ নো ইফেক্ট আমাদের এখানে কত ছিল আমরা যদি এখানে বসাই এখানে আমি বসাইও নাই তাই না এখানে একটা যে গেট ক্যাপাসিট্যান্স আছে এটা আমি লিখিও নাই কারণ সেটা লাগবে না বলে লিখি নাই কিন্তু লিখতে হবে আমরা নেক্সট ক্লাসে যখন করব তখন এটা লাগবে এখন কত হবে এটা দেখো তো এই নিচে আছে আমাদের কত গেটে ক্যাপাসিট্যান্স হবে 3c করে আর উপরে গেটে ক্যাপাসিট্যান্স হবে 6c তার টোটাল কত হবে 9c হবে প্রতিটার জন্য তাই না এভরি গেটে 9c করে হবে না ক্যাপাসিট্যান্স জি স্যার হ্যাঁ এখন এই আমরা এই 9c এ বি সি অনেকগুলি আমরা কনসিডার করেছি এ বি সি ডি ই যেটা আমাদের 5 ভেরিয়েবলস এবং 5টা গেট আছে কিন্তু 5টা গেটেই 9c করে আছে কিন্তু আমাদের এটা কনসিডার করি নাই আমরা কারণ হলো দেখো তুমি কারেন্ট কোন জায়গা দিয়ে যায়
আমরা এখানে কারেন্ট ভিডিডি থেকে স্টার্ট করলো, হ্যাঁ, আমরা যখন রাইজিং এজের সময় ড্রেন থেকে যাইতেছে সেজন্য। কি বলছো বলো? সোর্স আর ড্রেন থেকে যাইতেছে এজন্য কারেন্ট। হ্যাঁ, সোর্স থেকে ড্রেন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, কিন্তু গেটের ওইখানে তো এটা গ্যাপ আছে না, তার মানে ওইটার কোনো ইফেক্ট আসছে না ওখানে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এই জন্য আমরা ওটা কনসিডার করি নাই, কিন্তু এরপরে করতে হবে। দেখো হচ্ছে কোন সেটা সার্কিট উইল বি ডিফারেন্ট দ্যান দিস ওয়ান। আমি দেখাই, এখনই একটু দেখাবো, কিন্তু ক্যালকুলেশন করবো না। ইন দিস কেসে কারেন্ট এখান থেকে সোজা ভিতর দিয়ে সোর্স ড্রেন করতে করতে আউটপুটে চলে যায়। আর এখানেও তাই, ক্যারিয়ার ইলেকট্রনটাও, অথবা তুমি যদি বলো এখানে চার্জটা এখান দিয়ে এটা যখন ডিসচার্জ হবে তখন ক্যাপাসিট্যান্স থেকে বেরোয় এখান দিয়ে উপর দিয়ে ড্রেন থেকে সোর্স দিয়ে গ্রাউন্ডে চলে যাবে। আর তার মানে হলো ইলেকট্রনগুলি সোর্স থেকে ড্রেন এরকম করতে করতে আউটপুটে চলে আসবে, রাইট? সো দ্যাট মিনস দ্য গেট, মেইন গেট, ইনপুট গেট অ্যাকচুয়ালি রিমেইন সাইডওয়ে, ওইটা কোনো কানেকশন নাই। এখানে যেমন এটাও কিন্তু সাইডে আছে এই ক্যাপাসিট্যান্স গুলি, কিন্তু এটা কিন্তু রাইট এই ক্যাপাসিট্যান্স সাইডে আছে, কিন্তু বাট দেয়ার ইজ এ কানেকশন, রাইট? ডিরেক্ট কানেকশন দেয়ার, ডিরেক্ট কানেকশন আছে, কিন্তু এই গেটের কোনো ডিরেক্ট কানেকশনই নাই। কিন্তু তাহলে কেন আমরা ওটা ক্যালকুলেশন করলাম? দেখো এটা লাগবে কখন, মনে করো 2 ইনপুট ন্যান্ড গেট দিলাম আমি এখানে একটা, দেখো এটা একটা সার্কিট। এই সার্কিট হলো এই সার্কিটের আউটপুটটা গিয়ে এখানে কানেক্ট হলো, এবং সেই আউটপুটটা গিয়ে এই সার্কিটের ইনপুটে গেল। এটা সেম সার্কিট, এই সার্কিটটা এটা সেম সার্কিট, কিন্তু এরকম তো সার্কিট আছেই, একটা সার্কিটের আউটপুট অন্য সার্কিটের ইনপুটে যেয়ে লাগবে, আছে না সার্কিট? লটস অফ সার্কিট তোমরা ডিজাইন করবে। এই ইনপুটটা মনে করো এই আউটপুটটা এর এক একটা ইনপুটে গেল একটা, আর অন্য ইনপুটগুলি যেন অন্য জায়গা থেকে আসবে, তাই না? এই ইনপুটটা দিস ওয়ান উইল কামিং ফ্রম সাম আদার, উই ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু এখন দেখো, আমি এখন যদি এই সার্কিটটার আমি টাইম ডিলে বের করতে চাই, তাই না? এই সার্কিটটার টাইম ডিলে যদি বের করতে চাই, তাহলে দেখো তো কি অবস্থা হয়। এই সার্কিটটার এই সার্কিটটা আমি ড্র করবো এখানে, এটা তোমরা খুব ভালো করে জানো, রাইট? 2 ইনপুট NAND গেট, এ বি, রাইট? আর এটা হলো Y বার। দেখো তো এই সার্কিটে আমি টাইম ডিলে মনে করে বের করেছি, রাইট? তখন এটা ওপেন, এরকম অবস্থায় বের করেছি না? এতক্ষণ আমরা যে সার্কিটটা করলাম, আমরা এই যে দুইটা সার্কিট করলাম, সেখানে কি আমরা মাথায় কিছু আছে এটা ধরেছি নাকি, কনসিডার করেছিলাম? নো স্যার। এর মাথায় তো আমরা কিছু ছিল না, তখন আমরা টাইম ডিলে বের করেছি এটার, তাই না? তার মানে এইটুকু নাই। এখন তাহলে এখন কি হবে? মনে করো এটা হলো কিরকম, তুমি মনে করো এটা ফিজিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি যদি তুমি চিন্তা করো, যে তুমি নর্মালি তোমার একটা স্পিডে তুমি মুভ করছো, তোমার একটা টাইম ডিলে আছে, বাসায় যেতে তোমার 2 ঘন্টা লাগে, কিন্তু এখন তোমার মাথায় যদি একটা লোড দিয়ে দেওয়া হয়, তাই না? তখন তোমার টাইম বেশি লাগবে না কম লাগবে বাসায় যেতে? স্যার তাহলে কি ওয়াই বারের সাথে বাকি তিনটার গেটের ইয়াগুলো যোগ হবে, ক্যাপাসিটর গুলো? হ্যাঁ, এখন দেখো তুমি কি যোগ হয় এখানে যদি লাগাই দাও, তাহলে দেখেছো তোমার এই যে আউটপুটে এখানে ক্যাপাসিট্যান্স যেটা ছিল সেটা কোথায়, তার সাথে দেখো শর্ট হয়ে যায় না? এটা এর গেট ক্যাপাসিট্যান্স দেখো এখানে ছিল না, গেট ক্যাপাসিট্যান্স ছিল এখানে, তাহলে সেগুলি দেখছো এখানে শর্ট না? জি স্যার। আউটপুটের সাথে শর্ট হয়ে যায়, তার মানে আউটপুটের ক্যাপাসিট্যান্স বেড়ে যাবে না?
স্যার বাড়বে। হ্যাঁ, তাহলে বাড়লে কি হবে, তোমার টাইম ডিলে বাড়বে না কমবে? পারবে স্যার। বাড়বে, রাইট। তার মানে তুমি নরমালি একটা সার্কিট রান করতে যখন অপারেট করে তখন যে ডিলে হয়, যদি তুমি ওর মাথায় লোড লাগাই দাও তখন তো ডিলে বেড়ে যাবে, এবং সেইটা তখন লাগবে আমাদের গেট ক্যাপাসিট্যান্স। তবে এইগুলিকে কি বলে আমি বলেছিলাম বোধহয় নাকি একবার, ফ্যান আউট বলেছিলাম। স্যার ফ্যান আউট বলছে। হ্যাঁ, এগুলিকে বলে ফ্যান আউট। ফ্যান আউট হলো 3। হ্যাঁ, এগুলির ফর্মুলা আছে, আমরা আরো ডিটেলস ক্যালকুলেশন করব। আজকে আমরা আর করবো না, নতুন তো অনেকে জয়েন করেনি, দেখা যায় কত 100ও এক্সিড করেনি। ওকে, তাহলে এনি আদার কোশ্চেন বলো, থাকলে বলো, আমরা দেখি। আর নতুন আর টপিকসে আমরা পড়বো না। আছে কোনো কোশ্চেন এনি মোর? স্যার এই রাইট সামার ফল টাইমের সাথে আমাদের স্যার মানে কি ইফেক্টটা পড়বে স্যার আমাদের আউটপুটে বা ইনপুটে, এরকম কিছু ইফেক্ট কি পড়ার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আউটপুটটা যখন 0 থেকে 1-এ যাবে তখন তুমি কতক্ষণ পরে তুমি 0 থেকে 1-এ যাবে, সেটাই তো ইফেক্ট। ওই কার্ভ দেখলাম। এখানে কি আমরা ক্যাপাসিটর কি চেঞ্জ করতে পারবো, ক্যাপাসিট্যান্স কি চেঞ্জ করতে পারবো কোনো কেসে? কোথায় তোমার এই যে দেখালাম যে এই কার্ভটা হবে, এরকম কার্ভ হবে না? তো তুমি আউটপুট যদি তোমার, তো এখানে যেহেতু ডিজিটাল সার্কিট, একবার 1 হবে আর একবার 0 হবে, এটাই তো আমাদের সার্কিট, যে কোনো সার্কিটই। জি স্যার। তাহলে এই যে এইটাই হলো তো টাইম ডিলে, এটাই না আমরা পড়লাম এতক্ষণ। এখন টিডিআর এন্ড টিডিএফ, এখন এইটা তো তোমার ক্যাপাসিট্যান্সের উপর। এখন হচ্ছে যে তুমি চাও যে এই টাইম ডিলে সবচেয়ে কম হোক, তাই চাও না? জি স্যার। হ্যাঁ, টাইম ডিলে যদি কমাতে হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তখন সার্কিটের প্যারামিটার চেঞ্জ করতে হবে না? জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি এখন প্যারালাল ক্যাপাসিট্যান্স, তুমি তো সিরিজে যেতে পারবে না। তোমাকে প্যারালাল দিলে ক্যাপাসিট্যান্স দিলে তো বেড়ে যাবে, তাহলে তোমার বেড়ে যায় আরো। না, দিতে পারবে না তা না, তোমাকে সার্কিটের তুমি রিয়েলি তুমি একটা আইসি যখন ডিজাইন করবে তখন যদি তুমি মনে করো যে টাইম ডিলে তুমি কম করবে, যেহেতু কম করতো তত ভালো। তুমি যদি এটা যদি এরকম শার্পলি উঠতো তাহলে তো এতটুকু টাইম ডিলে হতো, তাই না? এরকম যদি যেত তাহলে তো বেটার হতো, এবং এরকম করে ফল করলে তাহলে টাইম ডিলে অনেক কম হতো, এইটুকু হতো, রাইট? ইয়া, সো বাট প্রত্যেক সার্কিটেরই মিনিমাম একটা তো টাইম লাগবেই। হ্যাঁ, তুমি কম করতে পারো ওই যে সার্কিট প্যারামিটার চেঞ্জ করে, আর আর সি, এই দুটোই তো প্যারামিটার, এই দুটাকে চেঞ্জ করে। কিন্তু স্যার সিটাকে কিভাবে চেঞ্জ করব? আর আর তো স্যার ফিক্সড হয়ে গেল না যখন আমরা উইথটাকে স্যার ফিক্সড করে ফেললাম। রাইট। আর রাইট, আর এর সাথে আসলে উইথ রিলেশন আসলে ফিক্সড বলা যায়, কারণ সাইজ তো আমরা ফিক্স করে ফেললাম, তারপরে সাইজ যদি ফিক্স হয়ে যায় তাহলে ক্যাপাসিট্যান্সও ফিক্স হয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি, সেটাই ঠিকই বলেছো। এটা মানে অ্যাকচুয়ালি দুটাই রিলেটেড, মানে একটা শিফট চেঞ্জ করলে আরেকটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এখন ওই যে করা হয়, কি করা হয়, তুমি মনে করো আরটাকে কমানো যায়, তুমি একটাকে ভেঙে দুইটা বানাও, তখন আবার এরিয়া বেড়ে যায়। মনে করো যে কাজটা তোমার একটা ট্রানজিস্টরে করছিল, তুমি সেটাকে দুইটা ট্রানজিস্টর দিয়ে করতে পারো, হাফ হাফ, তাহলে তোমার রেজিস্ট্যান্স দুটো প্যারালাল হয়ে আসে, কিন্তু দুটারই একই মানে ইনপুট দুটো একই সাথে একই হতে হবে, এটা এ হলে এটা এ হতে হবে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমবে, নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর বেড়ে যাচ্ছে, নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর বেড়ে যাবে, তখন এরিয়া বেড়ে যাবে। তারপরে তোমাকে ওই যে কি বলে ট্রেড অফ করতে হবে, যে তুমি এরিয়া বেড়ে গেলেও তুমি টাইম ডিলে কমাতে পেরেছো কিনা বা পাওয়ার কমাতে পেরেছো কিনা। এটা অনেক রকমের ডিজাইন আছে, মানে অনেক রকম রিসার্চ পেপার যদি তুমি দেখো, এই সার্কিট ডিফারেন্ট স্টাইলে তৈরি করা আছে। অনেকে করেছে এটা রেজিস্ট্যান্স কমাইছে, আবার অনেকে এটা একটাকে এরকম ভেঙে দুইটা করেছে, তখন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে। ধরো সিরিজে, তা সে করেছে কি, সিরিজের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে সাইজ বাড়িয়ে দিয়েছে R/2, এখানে R/2, তাহলে টোটাল আর হলো, এবং দুটাকে শর্ট করে এটাকে একটা ইনপুট করেছে, এটাকে স্টাক বলে, স্টাক রেজিস্ট্যান্স।
মানে কি বলে স্টাক মডেল, কি হ্যাঁ কি বলে, হ্যাঁ এরকম নাম আছে, স্টাকিং করা একটা একটার উপরে দেওয়া। তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স মনে করো আরই থাকলো, তুমি যদি সাইজ 1 নাও, এটাও সাইজ 1 r/2 আর কথা ছিল, সেই r/2 না নিয়ে তাহলে সাইজকে এটা 2 নিয়েছে, এটা 2 নিয়েছে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স হাফ হাফ হয়ে যায়। তাহলে রেজিস্ট্যান্স যদি 2 নাও তখন তোমাকে তাহলে ক্যাপাসিট্যান্সটা একটু বেড়ে যায়, রেজিস্ট্যান্স হাফ করলেও রাইট। এটা এটা ট্রেড অফ, মানে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন আছে অনেক সার্কিটেই, অনেক রিসার্চার্স আর ডুইং সো মেনি ডিফারেন্ট ওয়ে। স্লিপি স্টাক আছে একরকম, মনে করো তোমার তুমি তো টাইম ডিলে কমাতে চাও, তাহলে টাইম ডিলে পাওয়ার এগুলি কমানোর জন্য বেশ কি বলে ওই এক্সট্রা ট্রানজিস্টর অ্যাড করতে হবে, আইদার প্যারালাল অথবা সিরিজ দিয়ে ডিফারেন্ট মডেল তৈরি করা। কিন্তু বাট দোজ আর অল, নান অফ দোজ আর পারফেক্ট। মানে নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড যে লজিকটা তুমি তৈরি করেছো ওইটাই সবচেয়ে বেস্ট মডেল, মানে আউটপুট ইনপুট আউটপুট যদি দেখো তুমি, এবং এই কার্ভটা এই যে আউটপুটটা পুরা তোমার 1 পর্যন্ত পৌঁছে যায়, মানে তুমি যদি ভিডিডি যেটা বলো এটা ভিডিডি পর্যন্ত যায় এবং নিচে নামলে এটা 0 পর্যন্ত আসে। কিন্তু এই যে অন্য সব রিসার্চার তুমি যদি ওই টাইম ডিলে কমাতে চাও, পাওয়ার কমাতে চাও, অনেকগুলি নাম আছে, স্লিপি স্টাক, স্লিপি নাম আছে, আবার আর কি জানি আছে, ওই যে স্টাক ট্রানজিস্টর এসটি যেটা বললাম, এটা হলো এসটি, স্লিপি স্টাক ট্রানজিস্টর। তারপরে আবার এই দুটো আবার অ্যাড করে অনেকে করেছে, দুটো একসাথে মার্জ করার পরে আর একটা মডেল করেছে। তারপরে আমরা আরো একটা শিখবো হলো ডাইনামিক, এটা আমরা ক্লাসে পড়াবো, এগুলি পড়াবো না, এগুলি হলো রিসার্চের এখনো আন্ডার রিসার্চ, নান অফ দোজ আর পারফেক্ট মডেল স্টিল। কিন্তু সেগুলিতে কি প্রবলেম হয়, মনে করো যে আউটপুট যখন 1 হবে তখন পুরোপুরি 1 না হয়ে ধরো যে উপরে এইরকম উপরে গিয়ে এখানে থেমে যায়, আবার নিচে অনেক সময় নিচে। স্যার এই প্রবলেমটাই স্যার হয়েছে স্যার, একটা ভিএলএসএস প্রজেক্ট করতেছি স্যার, এখানে সেম জিনিসটা প্রবলেম ফেস করছে, এই কারণে স্যার বুঝতেছিলাম না অ্যাকচুয়ালি কেন এই সমস্যাটা হচ্ছিল। ওইটাই, তুমি ওই ওই সমস্ত জিনিস একটা কমাতে গেলে তোমার পারফেক্ট, এখানে কি হয়, এই যে উপরে চার্জ দেখো, যেখানে তোমার ফুললি চার্জ হওয়ার কথা ছিল সেটা পুরোপুরি চার্জ হয় না, না হয়ে এই যে ধরো হয়তো এখানে যদি ভিডিডি তুমি 1 ভোল্ট হয় তাহলে এখানে দেখো 0.8 এদিকে থেমে যায়, আবার নিচে হয়তো 0 হওয়ার কথা সেখানে দেখো যে 0.2 ভোল্টে গিয়ে থেমে যাচ্ছে, তার মানে 0 হচ্ছে না। তার মানে এখানে হলো যে তোমার ক্যাপাসিটর কিছুটা হয়তো ফ্লোটিং হয়ে আছে, ফ্লোট ক্যাপাসিটর পুরোপুরি ডিসচার্জ হতে পারে নাই। কিন্তু স্যার এখানে স্যার যদি আমরা নরমালি স্যার চিন্তা করি, আমরা ডিজিটাল লজিকের ক্ষেত্রে তো স্যার আমরা হাফ ওয়েতে যে উপরে যদি থাকে তাহলে আমরা লজিক 1 ধরি, আর নিচে হইলে